Okay, good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon. So, எல்லாம் இருப்பீங்க தானே? நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஆஹ் நாங்க ஐ கெஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோம். அது சிம்பிள் தான். நாங்க அதை பேப்பர் டிஸ்கஷனுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லிடுறேன். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மிஸ் பண்றோம் யாரும் சொல்லல. ஓகே ஃபைன், நாங்க அதை செய்வோம். ஓகே ரைட். பார்ட் 1. Use the opposite form of the given words in the bracket and fill in the blanks. You have to use the opposite form. Bracketல ஒரு word தந்திக்கிறாங்களாம், அந்த வேர்டுக்குரிய opposite நீங்க அங்க எழுதணும். We should go to school late. அதோட opposite early. Then see the question. I am sad about my marks. I am Happy about my mark. very good. I am happy about my marks. I don't know the answers for the questions, but they are easy. Sorry, They are hard. they are hard. அதுவும் ஓகே. சூற்றம் மிகவும் பொருத்தமானது என்ன? ஈஸி, Difficult. டிஃபிகல்ட்டா? ஈஸிக்கு ஆப்போசிட் கீழே டிஃபிகல்ட் எழுதி பழகுங்க. ரைட், டிஃபிகல்ட். My friend has a ugly puppy. My friend has a beautiful puppy. Beautiful puppy. There is a wide path. Narrow path. There is a narrow path. Wideக்கு ஒத்த கருத்து என்ன? Broad. Very good. Broad. Wideக்கு synonym broad. அகலமான. That is a wet place. That is a dry place. dry place. Very good. Filling the blanks to complete the sentences. First one is done for you. We bought that house last year. It is ours. அது எங்களுடையது. Your house is much bigger than mine. Very good. Mine. I என்றது subject pronoun. அப்ப subject தான் யூஸ் பண்ணலாம். My என்று சொல்றது ஒரு possessive adjective. Possessive adjective. ஒருத்தருடைய உரிமையை தான் குறிக்கும். அவங்களுடையதுன்னு சொல்லும். இருந்தாலும் அது adjective-ஆ தொழிற்படும். நவுனுக்கு முன்னால வரும். My சும்மா யூஸ் பண்ணலாம். நவுனுக்கு முன்னாலதான் யூஸ் பண்ணலாம். My house, my phone, my pencil என்று சொல்றது. The dog wagged dash tail to show how happy he was. Its tail. Apostrophe வராது. Its tail. அப்போஸ்ட்ரோஃபி வந்திருக்குதுன்னு அதோட அர்த்தம் என்ன? அப்போஸ்ட்ரோஃபி போடுறது சுருக்கத்துக்கு. இட் ஈஸ் சொல்றது. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன். Yeah. My sister gets along with you. Object pronoun யூஸ் பண்ணணும். You என்ற சப்ஜெக்ட் ப்ரோனானா ஒர்க் ஆகும். Thomas can find his classroom, but Susan and Mary can't find theirs. Right, very good. Yeah. Very good. இது possessive pronoun. Right? இது possessive pronoun.
பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்னா நவுனுக்கு முன்னால வரும். நவுன் இல்லாம தனியா எழுதணும்னா பொசசிவ் ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணணும். ரைட். சப்ஜெக்டுக்கு பதிலாக போடணும்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன், ஆப்ஜெக்டுக்கு பதிலாக போடணும்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன். இன்னொரு ப்ரோனவுன் இருக்குது ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன். மை செல்ஃப், ஆர் செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், தெம் செல்ஃப். செல்ஃப் செல்ஃப்னு வர்றது அவங்களோட வேலை அவங்களே செய்யறாங்க, அதான் செல்ஃப். அவங்க தனியா செய்யறது, அது ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன். Her sister drew the picture. It is very good. Hers. Use the collective nouns and complete the sentences. First one is done for you. She's watching the galaxy of stars. Okay, அவங்க ஆன்சரே தந்துட்டாங்க அதுல. Right? அல்ல, nothing to do. Galaxy of stars தான். Okay. Next one. Shobana is washing her hands with A bar of soap. a bar of soap. Very good. A bar of soap. The little girl took 2 dash from the fridge and ate them before her mother came. Bars of chocolate. Very good. Bars of chocolate. Collective nounsல பன்மையா ஒருமையான்னு பாக்குறது அந்த வேர்டை வச்சா, not the இந்த வேர்டை வச்சு பாக்குறது இல்ல. சாக்லேட் ஒன்று தானே, அப்ப ஒன்று நினைக்க கூடாது. பார்ஸ் நாங்க தானே, இது கலெக்டிவ் நவுனுக்கு சிங்குலர் ப்ளூரல் பாக்குறது அந்த கலெக்டிவ் வேர்ட்ல. பார்னா ஒன்று, பார்ஸ்னா பன்மை. ரைட்? ஓகே. The men are drinking dash but the child is drinking. Right. Now tell me, the men are drinking Cups of coffee. very good. Cups of coffee. Cups of coffee. Sorry. Cups of coffee. இங்க நீங்க glass of water போடல because it's plural. The men are drinking. ஒரு glass water வச்சு எல்லாரும் குடிப்பாங்களா? இல்லதானே. So here should be plural. Cups of coffee. But the child is drinking a glass of water. Very good. A glass of water. This is a picture of a herd of cows. very good. A herd of Cows. Already தந்தனால நீங்க herd of cows மட்டும் எழுதினா போதும். This is a picture of a herd of cows grazing grass. புட்கள் மேய்ந்து கொண்டிருக்கிற பசுக்கள் புல்ல மேய்ந்து கொண்டிருக்கிற பிக்சர் தான் இதான். பாருங்க அந்த வேர்டு பாருங்க, கிரேஸ். அப்ப ஒரு பிக்சர் கண்டா, இனிமே மேயிற பிக்சர் கண்டா கிரேஸ் என்ற வேர்டு உங்களுக்கு போட தெரியணும். ரைட்? grazing. Complete the following table. First one is done for you. We learned this last class. Right? The degrees of adjective. 3 degrees இருக்குது adjectiveல. One is positive, the other one is comparative, the third one is superlative. Comparative நாம யூஸ் பண்ணும் பொழுது then எல்லாம் யூஸ் then வேர்டுக்கு நீங்க கட்டாயம் comparative தான் யூஸ் பண்ணணும். the வர வேர்டுக்கு எல்லாம் superlative தான் யூஸ் பண்ணணும். இப்ப கேட்பாங்க, the ruler, இதுக்கு இங்க the ruler சொன்னா superlative சொல்லல. The ruler is the dash. என்ன வருமென்று கேட்டா கட்டாயம் அப்புறம் பிராக்கெட்ல போடுவாங்க லாங் உண்டு. சரியா? the longest தான் வரணுமா? the வந்தனால longest தான் வரணும். the longer யூஸ் பண்ணிடலாம். It is longer than. கட்டாயம் comparative. ஒன்றுமே இல்லாம சும்மா இருந்தான் the ruler is மட்டும் தந்திருந்தா இப்படி கொஸ்டின் தந்திருந்தா the ruler is dash bracketல short தந்திக்குது. கட்டாயம் இது தன்னும் இல்ல, சூப்பர்லேட்டிவ் the போட்டு இல்ல. அப்ப இது கம்பேரேட்டிவ் வராது, சூப்பர்லேட்டிவ் வராது.
ஏன்னா கம்பேரட்டிவ்க்கு 2 பொருள் இருக்கணும். அப்ப கம்பேரட்டிவ்க்கு வராது. The ruler is short தான் நீங்க எழுதணும் திருப்பி. அதுல bracketல போட்ட வேர்டு எழுதலாமான்னு கேட்டா ஓ எழுதலாம். ஓகே ரைட். Now we'll see. Long, longer, longest. Good, better, best. very good. Good, better, best. Tall, taller, Tallest. tallest. Funny, Fun. funny. Yeah. Funny. Funny, funnier, funniest. Important, More important. Most Ve- important. very good. More important and most important. Large, Larger. very good. Large, larger, largest. Look at the picture and complete the sentences with the correct preposition. There is a girl, Near the door. Near the door. very good, near the door. They, have they given the prepositions? No, okay. Near the door. The cat is On the roof. on the roof. The car is Next to the tree. under the tree வரும் இதுக்கு. மரத்துக்கு கீழே தானே இருக்குது. Under the tree. Next to is also fine. பட் பாருங்க மரத்துக்கு கீழே, மரத்துக்கு பக்கத்துல இருந்தா இங்க வந்திருக்கணும் கார். இங்க கார் வந்தா நெக்ஸ்ட் டு சொல்லலாம். கார் மரத்துக்கு கீழே வந்துக்கிட்டு the car is under. The musical show will be held On 5th November. very good on 5th November. Month வந்துனா on December சொல்லல in December. Monthனா in யூஸ் பண்ணணுமா? Year வந்தாலும் in 2024. The house is Between The two. trees. very good between the two trees. The English Drama Club of Jaffna English Convent Stages. Right. அங்க வரவங்களுக்கு announcement மாதிரி குட்டி போஸ்டர் தந்துக்கிறாங்க. In clear on the 4th April 2023 at 4 p.m. at the Jaffna TM auditorium. Jaffna Tamil Mahavidyalaya or something, I don't know. Right, fine. அது நமக்கு எதுக்கு? Name of the drama, King Lear. King Lear. Date, 4th April 2023. okay. கட்டாயம் preposition சேர்த்து போடுங்களா? அது முக்கியம். On the 4th April 2023. Sometimes நீங்க preposition போடலாட்டி உங்களுக்கு மார்க்ஸே தர மாட்டாங்க. Okay. Time At 4 p.m. at 4 p.m. Staged by English Drama Eng- Club of Jaffna English Convent. yeah, very good. The English Drama Club of Jaffna English Convent Stages. Full available, no problem. The English Drama Club. English ன்னு சொல்றது ஒரு proper noun, so capital ல வரணும். Jaffna English Convent Stages. Venue, At the Jaffna TM Auditorium. very good. At the Jaffna TM Auditorium.
Complete the sentences by filling in the blanks using the given words. I like to watch the stars at night. Very good. I like to watch the stars at night. The dash contains a lot of information. Newspaper contains a lot of information. Very good. The newspaper contains a lot of information. Little children love Beautiful things. beautiful things. Everyone likes to go out on a Holiday. holiday. The dash in need is a friend indeed. A friend in need is friend indeed. Right, good. A friend in need is a friend indeed. தேவையுள்ள friends தானா உண்மையான friends. A friend in need is a friend indeed. Right. Next one. Match the words to make compound words and fill in the blanks. Right. You know what is a compound word? Two or more words gets connected together and create compound words. ரெண்டோ அதுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சு compound words உருவாக்கும். We'll see. He reads newspaper every day. I go to the Supermarket to buy some fruits. Very good. I go to the supermarket to buy some fruits. My father is a Taxi driver. taxi driver. Very good. Taxi driver. Colgate is my favorite Toothpaste. toothpaste. Right. You can make it together. Yeah. The dash is next to the police station. Post office is next to the police station. Post office is next to the Right, good. The post office is next to the police station. I park my car at the Car park. car park. I park my car at the car park. Right. Now we'll see. Read the poem and answer the question. Flying a Kite by Lenore Hetry. The best game of all is flying kites. I don't care what you say. What fun it is when the big wind comes and carries your kites away. Up, up it goes into the deep blue like an airship, red and white. Want a heap of fun? Then take my tip. Go out and buy a kite. Flying a kite. பட்டம் விடுறத பத்தி ஒரு poem by Lenore Hetry. யாரால எழுதப்பட்டதுன்னா Lenore Hetryக்கால எழுதப்பட்ட அவர் தான் poet இல்லாட்டி author of this poem. The best game of all is flying kites. பட்டம் விடுறதுதான் எல்லா கேம்லயும் பெஸ்டான கேம்னு சொல்றாங்க. I don't care what you say. எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்க என்ன வேணா நீங்க சொல்றத பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. I don't care it. எனக்கு அதை பத்தி நான் கேரே பண்ண மாட்டேன். பொருட்படுத்த மாட்டேன். What fun it is when the big wind comes and carries your kite away. பெரிய காத்து வரும் பொழுது வந்து அது அப்படியே உங்களோட கைட்டை எடுத்துட்டு போறது, கைட் அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு போறது எவ்வளவு ஒரு ஃபன்னான ஒரு விடை. Up, up it goes into the deep blue. மேலன்னு சொல்லி வானத்துல இருக்கிற அந்த ஆழமான அழகான அந்த deep blueன்னு சொன்னா டார்க்கான ப்ளூ கலர். Like an airship, red and white. அப்படியே மேல போகுமா, மேல deep blue மேல போனோன்னு ஒரு ஏர்ஷிப் மாதிரி இருக்குமா, ரெட் அண்ட் ஒயிட்டால அது அவனோட கைட் வந்து ரெட் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கு. அப்ப ரெட் அண்ட் ஒயிட். Want a heap of fun? Then take my tip. உங்களுக்கு நிறைய ஃபன் வேணுமானா என்ன டிப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, நான் சொல்றத கேளுங்க. Go out and buy a kite. வெளியே போய் ஒரு கைட்டை வாங்கட்டா. அப்ப உங்களுக்கு ஃபன் கிடைக்குமா? Right, we'll see.
Who is the writer of this poem? Leonard Hedrick. Very good. இதுக்கு பை போடுறது இல்ல, ரைட்? அது கேள்விக்கு பொறுத்து, ரைட்? Who has written this poem ன்னு கேட்டா, இல்லாட்டி இல்ல இது யாரால் எழுதப்பட்டதுன்னு கேட்டாதான் you can put by என்ற you can இல்ல கட்டாயம். அப்படி கேட்கும்போது கட்டாயம் போடணும், இதுக்கு போட தேவையில்லை, போட்டாலும் சூட்டபிள் கிடையாது. How many stanzas are there in this poem? இப்போ ஒரு பேராகிராஃபுக்கு வந்து 2 stanzas. வெரி குட். ஒரு பேராகிராஃபுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பந்தியெல்லாம் இருக்குதோ poems வந்து ஸ்டான்சாஸால உருவாக்கப்பட்டது, ரைட்? ஸ்டான்சாஸால தான் உருவாக்கப்பட்டது இந்த poems. ஒவ்வொரு பந்தியும் அந்த poem இருக்கிற ஒவ்வொரு பந்தியும் நாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டான்சாஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஒவ்வொரு ஸ்டான்சாஸ். ஸ்டான்சாஸ் 4 வரியா தான் இருக்கணுமான்னு கேட்டா அப்படி இல்ல. 2 வரி கொண்ட ஸ்டான்சாஸ் இருக்குது, ரைட்? அதே போல 4 வரி கொண்ட ஸ்டான்சாஸ் 4ம் இல்ல 6, 7 இருக்கும். ஒவ்வொரு பந்தியும் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸா. அடுத்த ஸ்டான்ஸா போறாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தான் என்ன செய்வாங்க, இந்த லைன் விடுவாங்க, ரைட்? அப்ப நீங்க லைனை பத்தி பார்க்க வேணாம், உங்களுக்கு அது விளங்கும், பார்த்தோன்னே விளங்கும். இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு செட் உண்டு, ரைட்? இந்த 2 லைன் ஸ்டான்ஸாஸுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் கப்லெட், 3 லைன் ஸ்டான்ஸாஸுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் ட்ரிப்லெட், 4 லைன் ஸ்டான்ஸாஸ் நாங்க quatrain. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு வேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, சோ ஸ்டான்ஸாஸ்னா 2 வரிதான் 4 வரிதான் என்ற இதுக்கு ஒரு லிமிட் இல்ல. ஒவ்வொரு பந்தியும் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாஸ், ரைட்? சோ ஹியர் quatrain stanzas are there. 4 வரி லைன் 4 lines கொண்ட ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்குது, and there are 2 stanzas here. Find the similar words from the poem. Air, Wind. wind. Entertainment, Fun. fun. What is the poem about? Flying About a kite. flying a kite. About flying a kite. About kite, okay? More suitable. About flying a kite. என் கைட்ட பத்தி விவரிக்கலை, கை பறக்க விடுறதுல ஏற்படுற ஃபன் அந்த மாதிரி சொல்றதுனால you can say about flying a kite. What carries the kite away? The big wind. The big wind. Yeah, very good. Wind. The big wind. Full எழுதினாலும் okay. The big wind carries the kite away. Next one. Write an essay on one of the following topics. The person I like the most, my favorite subject, my school. Right. நான் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல எஸ்ஏஸ் நான் பெருசா தந்தில்ல தானே, சோ நாங்க கொப்பில இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு எஸ்ஏ தரேன், கொப்பில எழுதிக்கோங்க, ரைட்? உங்களுக்கு வரக்கூடிய எஸ்ஏஸ் the person I like most, my favorite hobby வரலாம், my favorite hobby, future பத்தி ஒரு ஹெட்டிங் வரலாம், about future. சோ அதனால ஆம்பிஷனா இருக்கலாம், ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் என்று கேட்கலாம். ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு தானே பாடம்யா, ஃபியூச்சர் பத்தி வரலாம். ஓகே, நாங்க இப்ப முதலாவது எழுதிக்கொள்வோம். The person I like most. Give me a second, I'll share the screen. Till that, write the topic, will you? We'll write about Mahatma Gandhi. The person I like the most சொல்ல போக நீங்க யார வேணா எழுதலாம். My mother, my father. ஓகே, நாங்க மதரை பத்தி எழுதுவோமே.
அது உங்களோட விருப்பமா? அது you can choose whatever you need. That's up to you. Put the heading. Okay. So first you can start. The person I like the most is my mother. 100 to 75 தானே எப்படியும் சின்னதா தான் வரப்போகுது. Right? Okay. I hope you all can see the screen. The person I like the most. The person I like the most is my mother. She has been my constant source of love and support throughout my life. From my earliest memories, she has nurtured my dreams and encouraged me to pursue my passions. Paragraph start பண்ணும் பொழுது space விட்டு start பண்ணுங்க. Her unwavering belief in me has instilled a sense of confidence that drives me to face challenges head on. I deeply admire her strength and resilience. She balances a demanding job while always making time for our family. My mother teaches me the importance of kindness, compassion, and hard work through her actions. Whether she is cooking my favorite meal or helping me with homework, she always knows how to make me feel loved. Our conversations and shared laughter create cherished memories that I will hold on to forever. She not only guides me but also inspires me to be the best version of myself. Truly, my mother is my hero, and I am grateful for her presence in my life. Right? Like this, you can write a small paragraph. Because 100 word ன்னு சொல்றது இது 100 கிடையாது, 100 more than 100, right? I guess, yeah. See, 162 more than 100. நீங்க இப்படி ஒன்று எழுதினா சரி. அப்ப எனக்கு மிகவும் பிடிச்ச பர்சன் யாருன்னா என்ன அம்மா. அவ எனக்கு வந்து லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தர ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சோர்ஸ், அதாவது எனக்கு லவ் அண்ட் சப்போர்ட் பெற்று தர ஒருத்தரா என் வாழ்க்கையில இருக்கிறாங்க. என்ன சின்ன வயசு மெமரிஸ்ல இருந்து அவ என்ன கனவுகளை என்ன அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறா. அதே போல பேஷன்ஸை பர்சியூ பண்றதுக்கும் என்கரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்களா. அன்வேவரிங் பிலீஃப், அவங்க என் மேல வச்சுக்கிற நம்பிக்கை வந்து எனக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸை தந்து எனக்கு ஏற்படுற சேலஞ்சஸ் சவால்களை வெற்றி கொள்றதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக அமைஞ்சிருக்குது. நான் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த், பலங்கள், தாக்குதிறன் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து அட்மயர் பண்றேன், பாக்குறேன். ஏன்னா அவங்க ஒரு டிமாண்டிங் ஜாப் ஒன்று பேலன்ஸ் பண்றாங்க. அவங்க ஜாப் ஒன்று செய்யற இது ஜாப் ஒன்று செய்யற ரைட். அவங்க ஒரு டிமாண்டிங் ஜாப் ஒன்று செய்யறதோட எங்களுக்காக ஃபேமிலிக்காக என்ன செய்யறாங்களா ஒரு டைம் ஒதுக்குறாங்க. அண்ட் மை மதர் டீச்சர்ஸ் மீ, எனக்கு கைண்ட்னஸ், கம்பேஷன், ஹார்ட் ஒர்க் இத பத்தி எல்லாம் அதோட முக்கியத்துவங்களை சொல்லி தந்துக்கிறாங்க. வெதர் ஷீ இஸ் குக்கிங், அவங்க எனக்கு விருப்பமான உணவுகளை
என்ன ஃபேவரட் மீல சமைக்கிறதா இருக்கலாம், எனக்கு ஹோம்ஒர்க் செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா இருக்கலாம். அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யறது உண்டு, ரைட்? அண்ட் கன்வர்சேஷன் நாங்க பேசுறது அண்ட் ஷேர்ட் லாஃப்டர், நாங்க சிரிச்சு மெமரிஸ் எல்லாம் என்னுள்ள எப்பொழுதும் இருக்கும். அவங்க என்ன கைட் மட்டும் இல்ல, என்ன இன்ஸ்பயர் கூட பண்ணுவாங்க என்னுடைய பெஸ்ட் வேர்ஷனை உருவாக்குறதுக்காக. ட்ரூலி, உண்மையில மை மதர் இஸ் மை ஹீரோ அண்ட் ஐ ஆம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹர் பிரசன்ஸ் இன் மை லைஃப். அவங்க என்னோட வாழ்க்கையில இருக்கிறதுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன், ரைட்? ஓகே, இதான் ஒரு எஸ்ஸே, குட்டி எஸ்ஸே. எழுதிக்கோங்க பாப்பா. அடுத்தது நாங்க மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட், மை ஸ்கூல், அதுல தந்திக்கிறாங்க. நாங்க இன்னொரு எஸ்ஸே பாப்போம். அபவுட் மை ஹாபி. மை ஹாபி ரீடிங் ஸ்டோரி புக் பத்தி பார்ப்போம். Raise your hands if you're done with writing. Huh?
கொஞ்சம் குயிக்கா எழுதுங்க. நாங்க இன்னும் 2 எஸ்ஏ டாபிக் பார்ப்போமா? மை ஃபேவரட் ஹாபி உண்டு. அண்ட் தென் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஃபியூச்சர். இப்போ உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் சம்மந்தமா ஏதாவது டாபிக் வந்தா வி கேன் மேனேஜ் வித் தட். எது வரும்னு கிளியரா சொல்ல முடியாது தானே. ஸோ வி கேன் கெஸ் இட். வந்தா ஏற்கனவே படிச்சதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்தி மாத்தி எழுதுறது, ரைட்? ஓகே.
குயிக்கா எழுதி முடியுமா? ரைட், குயிக்கா ஃபினிஷ் பண்ணுங்கம்மா. இன்னும் 1 மினிட் தரேன், நாங்க அடுத்த தலைப்புக்கு போவோம். ரைட், எல்லா வேக்கல் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததுக்கு போவோம். வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஃபியூச்சர்? ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் பத்தி ஒரு எஸ் இல்லாட்டி ஃபியூச்சர் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஃபியூச்சர் அப்படி வருமானு தெரியா? ரைட், ஃபியூச்சரை பத்தி சொல்லலாம். ரைட், அந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒரு எஸ்ஸே வந்தா நீங்க இப்படி எழுதலாம். The future is an exciting place filled with endless possibilities. As we look ahead, we can imagine amazing advancements in technology. Robots might help us and and we could have flying cars zooming through the skies. Schools could be more fun with classes taught by virtual teachers using advanced computers. In nature, we will learn to take better care of our planet. People will work together to plant trees and clean up our oceans, protecting animals and their habitats. We may even discover new ways to create energy that is clean and safe, like using sunlight or wind. Socially, children from different parts of the world will connect
more easily, sharing cultures and ideas. Friendship and understanding between nations could lead to a more peaceful world. Overall, the future holds great promise, and it's up to us to make it bright and wonderful. Let's dream big and work together for a better future. Right? இப்படி எழுதலாம். அடுத்தது பாருங்க, மை ஃபேவரட் ஹாபினா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி விடுறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும். நீங்க எழுதிக்கோங்க. ரைட்? எழுதுறதுக்கு நான் அப்புறம் டைம் தரேன். ஓகே, இதுல மீனிங்கையும் பார்த்துட்டு போவோம். அவ பாருங்க, ஃபியூச்சர்ல வந்து நிறைய அது ஒரு எக்ஸைட்டிங் பிளேஸா இருக்குமா, எண்ட்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ், நிறைய சான்சஸ், வாய்ப்புகள் கொண்ட ஒரு இடமாக இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து டெக்னாலஜிஸ்ல அட்வான்ஸ்டான அமேசிங் என்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வளர்ச்சியை நாங்க பார்க்கலாம். ரோபோட்ஸ் வந்து இந்த எங்களுக்கு வீட்டு வேலைகளை செய்யறதுல ஹெல்ப் பண்ணலாம். ரைட்? அந்த மாதிரி வீட்டு வேலைகளை செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரோபோட்ஸ் நாங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம். ரைட்? அண்ட் எங்களுக்கு ஃபிளையிங் கார்ஸ், அப்படி வானத்துல பறக்கிற மாதிரி ஃபிளையிங் கார்ஸ் இருக்கலாம். ரைட்? அப்புறம் ஸ்கூல் வந்து நல்லா ஃபன்னா இருக்கும். வர்ச்சுவல் டீச்சர்ஸ், வர்ச்சுவல்னா ஸ்கிரீன்ல டீச்சர்ஸ் வருவாங்க, ஜூம் மாதிரி. ரைட்? இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் சும்மா பார்த்துக்கொண்டு இருப்பாங்க. ரைட்? அப்படி இருக்கலாம். அப்புறம் நேச்சர் வகையா பார்த்தோம்னா, இயற்கையில பார்த்தோம்னா நாங்க கட்டாயம் பெட்டர் கேர் பண்ணணும். எல்லாரும் சேர்ந்து மரத்தை, ஏன்னா இப்ப நிறைய சூழல் மாசடி வந்து வாருதுன்னு சொல்றதுனால ஃபியூச்சர்ல மேபி ட்ரீஸ வளர்ப்பாங்க, ஓஷன்ஸை கிளீன் பண்றது, அனிமல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றது, இந்த மாதிரியான வேலைகளை புதிய டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வச்சு செய்வாங்க. ரைட்? ஸோ அதே போல புதிய எனர்ஜி சக்திகளை பிறப்பிக்கிறதுக்கு கிளீனான சேஃபான சூரிய ஒளி, காற்று சக்தி போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கிரியேட் பண்ணக்கூடிய நியூ மெத்தட்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்படலாம். அப்புறம் சோசியலி பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நேச்சர், அடுத்தது சோசியலி சமூகவியலாக நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா சில்ட்ரன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் வர்ச்சுவலி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஈஸியாக அவங்களோட வேற வேற கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக ஷேர் பண்ணப்படும். ரைட்? வேற வேற நாட்டு மக்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் எல்லாம் கொண்டு அப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வளர்ந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான வேர்ல்டு வரும். ரைட்? சோ இந்த மாதிரியான நடக்கும். அப்போ ஓவரால் நாங்க பொதுவாக பார்த்தோம்னா என்னது, ஒரு கிரேட் ப்ராமிஸ இது கொண்டிருக்குது. ரைட்? ஒரு கிரேட்டான ப்ராமிஸ கொண்டிருக்குது. இது அழகாக வண்டர்ஃபுல்லா வைக்கிறது எங்களுடைய கடமை. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரீம் பிக் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர் ஃபார் அ பெட்டர் டுமாரோ. ரைட்? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, மை ஃபேவரட் ஹாபி. நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் குரூப்ல போடுறேன், நீங்க அப்ப பார்த்து எழுதிக்கோங்க. மை ஃபேவரட் ஹாபி, reading storybooks is my favorite hobby as it offers me a wonderful escape into different worlds and adventures. Each book holds a unique tale filled with captivating characters and intriguing plots that ignite my imagination. Immersing myself in a story allows me to experience emotions and situations beyond my daily life, whether it's exploring magical lands, solving mysteries, or experiencing historical events. I enjoy getting lost in a good book. ஒரு நல்ல புக்ல லாஸ்ட் ஆகுறது, which means அதுல ஆர்வமா வாசிக்கிறது, where time seems to stand still. Reading entertains me, enriches my vocabulary, and enhances my understanding of different cultures and perspectives. It encourages creativity and critical thinking, allowing me to ponder deeper life lessons and morals. Moreover, reading can be a comforting solo activity or a shared experience with friends and a family through a book club or discussions. Ultimately, storybooks provide endless joy and learning, making it a cherished hobby I wholeheartedly embrace. நீங்க இப்படி உங்களோட ஹாபியை பத்தி எழுதலாம், இல்லாட்டி இங்க ரீடிங் ஸ்டோரி புக்ஸ் நாங்க காமனா சூஸ் பண்ற டாபிக். ரைட்? அதை பத்தி எழுதலாம். சோ இதை நான் குரூப்ல இது ரெண்டையும் போடுறேன், நீங்க கொப்பில எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் நடக்கும். ரைட்? எனக்கு டைம் டேபிள் வந்த பதி
எனக்கு ஒரு வேற ஸ்கூல்ல இருந்து வந்து இருக்குது. ஐ திங்க் 21st of January or something தான் இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் உண்டு. ஸோ எங்களுக்கு இன்னொரு 1 வீக் எடுக்கலாம் கிரேட் 6 கிளாஸ், சாரி கிரேட் 7 கிளாஸ், ரைட்? உங்களுக்கும் அப்படியா? எனக்கு என்ன ஸ்கூல் அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் டேபிள் வந்துட்டா? ஓகே, நாங்க நான் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஒர்க்கா சொல்லி தரதுக்கு தான் நாங்க இந்த பேப்பரை ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். நான் எஸ்ஏஸும் பார்த்துட்டோம், ரைட்? இப்போ ஒருக்கா நாங்க அந்த ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃபார்மேட்டை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சிம்பிள். ஹெல்பிங் verb, was and were. சாரி. ஃபியூச்சர், ரைட்? ஃபியூச்சர்னா will be என்றது வரும். இதுதான் அதனுடைய ஹெல்பிங் verb. ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஹெல்பிங் verb will be. அப்ப ஃபார்மேட் எப்படின்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் will be, மறக்க வேணாம், verb plus ing. do உண்டா doing, verb plus ing, இது மறக்க வேணாம். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் உடைய ஃபார்மேட் இப்படிதான் வரும். முதல்ல எழுவாய் will be plus verb plus ing. கண்டினியூஸ்க்கு நான் சொல்லிக்கிறேன், கண்டினியூஸ் டென்சஸ் எல்லாத்துக்குமே verbல ing வரும். அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி? I will be doing my exam next year. I will be doing my exam next year. பாருங்க, subject will be, do ing, doing. சொல்லலாம், she will be shifting house tomorrow. Right? They will be making a new house. இப்படி வரும். ஃபியூச்சர் டென்ஸுக்கு ஜஸ்ட் will மட்டும் போட்டா போதும். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸுக்கு will be plus verb plus ing, that is the format. இதுக்கு விரிவா நோட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விட்டுறேன். ஓகே, ரைட்? ஸோ இன்னைக்கு இவ்வளோதான். பேலன்ஸ் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்ப்போம். ஓகே, பாய். ஓகே, சாரி, அன்மியூட் பண்ணிடலாம் வேண்டா. ரைட், எக்ஸாம் டைம் டேபிள் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்களா? ரைட், ஓகே. Okay. ஓகே, Bye, teacher. Thank you, teacher. ஓகே, பாய்.